ایک دل خراش واقعہ پیش آیا اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. 6 روز سے لاپتہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ 7 سال کے ساتھ کی لاش کچرا کنڈی سے ملی اور پولیس سرجن کے مطابق بچے سے زیادتی کے شواہد بھی ملے اور پولیس نے کارروائی کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور دونوں محلے دار ہیں. تو جب ہم آپ سے بات کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو خوددارا اپنی سپرویژن کے بغیر محلے میں نہ نکلنے دیں. اگر آپ کے محلے میں آپ دیکھتے ہیں کوئی نیا چہرہ ہے, کوئی اس طرح کا کوئی شیڈی شخص آپ کے محلے میں ہے, آپ اس کو فوراً رپورٹ کریں. نہ بھیجیں بچوں کو چیز لینے کے لیے, پھل لینے کے لیے, شربت فروش کے پاس. اس طرح کے واقعات آئے دن رپورٹ ہو رہے ہیں. ڈی ایس پی لانڈھی فائزہ نے بتایا کہ گرفتار ملزم سہیل قریشی اور محمد حسن نے زیادتی اور قتل کا اعتراف بھی کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اس طرح کے واقعات کتنے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, اور اس پر یہ ہے کہ دیکھتے ہیں تو ہم وہ کلوز پراکسیمیٹی میں ہی وہ ایسے کردار پائے جاتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب یہ بچہ 6 روز سے لاپتہ تھا, بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ڈھونڈنے کے بہت سارے طریقے آ گئے ہیں, لیکن یہ افسوسناک سچویشن ہمارے سامنے ہے. تو جناب بات کرتے ہیں مثلا ڈی ایس پی لانڈھی ڈاکٹر فائزہ سوڈر موجود ہیں. بہت شکریہ فائزہ صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کس طریقے سے ملزمان کی پکڑ کی گئی, کس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا, پھر انہوں نے اعتراف بھی کیا, بچے کی شناخت کیسے ہوئی, کیسے پتہ چلا بچہ اس کچرا کنڈی میں موجود تھا, اب ڈی این اے کیا جا رہا ہے, کیا اپڈیٹس ہیں, کیسے پتہ چلا آپ کو؟ جی بالکل, یہ بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ لانڈھی میں پیش آیا ہے. 18 تاریخ کو یہ معصوم بچہ سہاد جو ہے لاپتہ ہوا تھا, اینڈ دین 22 کو اس کی لاش برآمد ہوئی ہے کچرا کنڈی سے. جب اس کی لاش برآمد ہوئی تو اس طرح ہوئی کہ باڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو گئی تھی اور کچھ سمیل لوگوں کو آئی وہاں سے, اور پھر محلے والوں نے وہاں پہ کچھ سرچ کیا تو پھر فوری طور پر انہوں نے پولیس کو انفارم کیا. پولیس نے فوری طور پہ جب وہاں پہنچی اور دیکھا کہ ایک بچہ ہے تو پھر کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی اس بچے کی گمشدگی کی FIR لانچ ہو چکی تھی اور سرچ اینڈ انویسٹیگیشن اس کے اوپر ہماری ٹیم کی جاری تھی, تو اس کے بعد پیرنٹس کے تھرو آئیڈینٹیفائی کرایا گیا بچے کو اور پھر میڈیکل ایگزامینیشن کرائی گئی, جس میں یہ شواہد آئے کہ اس کے ساتھ بدفعلی کا عمل ہوا ہے اور پھر اس کو کسی ہیوی چیز سر پہ مارنے سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اینڈ دین انٹیلیجنس بیسڈ ہم نے کام کیا علاقے میں, کیونکہ وہ محلے کے لوگ ہی تھے, تو انٹیلیجنس انفارمیشن سے ہم نے ان بندوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو ان کی کیا ڈیٹیل ہے, کون ہے یہ, کہاں رہتے ہیں, کتنا دور تھے, جانتے تھے اس بچے کو, کیا بتایا جاتا ہے؟ جی بالکل, یہ 2 بندے ہیں, ایک 45 ایئرس اولڈ ہے اور دوسرا 18 سال کا ہے, اور ایک سہیل نامی شخص ہے اور دوسرا محمد حسن. ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ دونوں 2-3 گلیاں چھوڑ کے اسی محلے میں رہتے ہیں جس میں یہ معصوم بچہ سہاد رہتا تھا, اس کے ہی نیبرس ہیں. یہ ایک بریانی کی دکان پہ کام کرتا ہے اور دوسرا باڑے کے اوپر مزدوری کا کام کرتا ہے. یہ 2 الگ الگ شخص ہیں, پر دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور دونوں سہاد کو بھی جانتے ہیں. سہاد کو جب انہوں نے 18 تاریخ کو 5:30 بجے کے قریب کسی گلی میں, وہ خالہ کے گھر گھومنے گیا تھا اور خالہ کے گھر کی گلی کے باہر وہ موجود تھا بچہ, تو وہاں سے اس کو کوئی چیز دلانے کے لیے کسی بہانے سے وہ لے کے گئے ٹورڈز دیٹ باڑا, اور وہاں پہ اس کے ساتھ یہ سارا عمل ہوا اینڈ وہیں پہ اس بچے کا انفارچونیٹلی مرڈر ہوا. ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر ہمارے ویورز کو بھی ایڈریس کریں, جتنے لوگ اس وقت باخبر سویرا دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو یہ چیز ایڈریس کریں کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ملزمان کو نفسیاتی کہا جاتا ہے, سوشیوپیتھ, سائیکوپیتھس کہا جاتا ہے. آئی وانٹ یو ٹو ایڈریس دس ایشو کہ یہ نفسیاتی لوگ نہیں ہوتے, یہ اپنے گھروں میں ٹھیک ہوتے ہیں, ان کو اپنی ماں, بہن, بیٹی, بچے کی پہچان ہوتی ہے. یہ دوسروں کے لیے اس طرح کے عمل کرتے ہیں, دوسروں کے بچوں کے ساتھ اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں, ان کو ہم نفسیاتی نہیں کہہ سکتے. بالکل, آئی انڈورس دیٹ تھنگ, کیونکہ جب میں نے ان دونوں کی انٹروگیشن خود کی اور ان سے پوچھا تو مجھے تو کہیں سے بھی وہ نفسیاتی نہیں لگے. ون آف بوتھ آف دیم واز میرڈ, اور جو ہے اس کے خود کے بچے ہیں, 2 اس کی بیٹیاں ہیں, ایک اس کا بچہ ہے, دوسرا تو 18 سال کا ہے, ینگ لڑکا ہے, اور وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے نارمل, اور بریانی کی دکان پہ کام کر رہا ہے, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے. To abduct the child, کیا کیا ان دونوں نے؟ They planned the person who is 18 years old, محمد حسن, he informed سہیل جو 45 years old ہے کہ ایک بچہ ہے جس کو میں لے آیا ہوں یہاں پہ اور لیٹس ڈو دس. تو دونوں نے پلاننگ کر کے اس بچے کے ساتھ یہ کیا. اور اب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جب ظاہر انٹیروگیشن کی جی تو
क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट थी इनकी, या फिर ये इनका रिकॉर्ड है, इनकी हिस्ट्री? अभी तक जो हमारी इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक उनके दूसरे इंसिडेंट्स इस तरह के सामने नहीं आ रहे हैं, बट हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें और इस तरह की चीज़ें, ताकि पता चले कि पहले भी किसी बच्चों के साथ इस तरह करते आए हैं, क्योंकि द वे दे हैव डन दिस थिंग, जिस तरह से उन्होंने किया है बहुत ही जालमाना तरीके से, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ये पीछे ये काम और भी आप इन्हें क्या कैटेगराइज करेंगे? जैसे साइम ने जो सवाल रेस किया था कि कुछ लोग इन्हें नफ्सियाती कह देते हैं, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं मुआशरे में नार्सिसिस्ट भी, साइकोपैथ भी, सोशियोपैथ भी। हम कैसे कैटेगराइज करें और फिर बताएं क्या कि इन जैसे लोगों के रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, इनसे बचना कैसे है? मैं तो समझती हूँ कि ये साइको पे दोनों तो नहीं थे, ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे और उन्होंने बाय चॉइस ये क्राइम किया है। एक के तो अपने बच्चे भी थे बिल्कुल, और एक नॉर्मल लाइफ अपने बच्चों बीवी के साथ वो गुजार रहा है। तो इस तरह के लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि इनकी सज़ाएं इस तरह की होनी चाहिए और इतनी इसकी मिसाल बननी चाहिए कि कल को इनकी तरह कोई और इस तरह का अटैम्प्ट करे तो उनके सामने एक मिसाल मौजूद हो। तो सुहेल और मोहम्मद हसन जो हमने अरेस्ट किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि डीएनए टेस्टिंग एंड जो भी इन्वेस्टिगेशन के मरहल हैं, मेजर्स हैं, जो हमें कोर्ट में इनको पनिशमेंट दिलाने के लिए काम आएंगे, वो सारे स्टेप्स हम ले रहे हैं और वो स्टेप्स लेते हुए हम इनको सख्त सज़ा जो ये डिज़र्व करते हैं, मर्डर की भी और ज़्यादती की जो बच्चे के साथ उन्होंने की है, वो उनको दिलवाएंगे। बट उसके अलावा भी डबल चीज़ हो गई ना क्राइम, क्योंकि मर्डर भी किया है। उमूमन इन केसेस में हम देखते हैं मर्डर कम होता है, लेकिन ये आपने जानने की कोशिश की कि यहाँ तक नौबत क्यों आई? जी बिल्कुल, मैंने ये जानने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि क्योंकि वो मोहल्ले का था और उनके साथ जो बदफेली इन दोनों ने मिलके की थी वो सबको बता देता मोहल्ले में अपने पेरेंट्स को, तो फिर इस वजह से दे वांटेड कि हम इसको जो है बिल्कुल। बट वन मोर थिंग फायजा आई वांट यू टू एड्रेस हियर, आपने भी पेरेंट्स का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ कि आप एड्रेस यहाँ पर ये भी करें कि वालिदैन के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, फैमिली के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चों को क्यों सुपरवाइज करना है, अपने बच्चों को नहीं निकलने देना, मोहल्ले में नहीं निकलने देना, और इस चीज़ को लाइट नहीं लेना कि बच्चा 1-2 घंटे के लिए अगर गायब हुआ है तो आ जाएगा वापस, यहाँ फलां दुकान पे होगा, फलां दुकान पे होगा। बच्चे को सरपरस्ती के बगैर मत घर से बाहर निकालें। बिल्कुल, मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू सारे वालिदैन को ये मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि ये सिर्फ पहला केस नहीं है, काफ़ी ऐसे इस तरह के केसेस कराची में और पूरे पाकिस्तान में और भी हम देख रहे हैं। तो सारे पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों को अनसुपरवाइज ना छोड़ें, किसी भी स्ट्रेंजर्स के साथ ना छोड़ें। इवन जो हमारे घर में मुलाजिम होते हैं या उनको लुक आफ्टर करने वाले लोग होते हैं आसपास, उनकी सुपरविजन भी बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल बाहर जाना बच्चों का अनसुपरवाइज्ड, वो किसी की स्ट्रेंजर्स के साथ लग जाते हैं और फिर उनके साथ इस तरह के हादसा हो जाते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल खुद से जा रहे होते हैं, बहन भाई, या अक्सर वैन में जा रहे होते हैं, तो वैन वाले जो हैं उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए प्रॉपर। स्कूल वालों को चाहिए कि मेक श्योर करें कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और इन चीज़ों को बड़ा जी। हमारे पास तो पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरह के रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स हैं। अच्छा। चाहे वो टेनेंट रजिस्ट्रेशन हो, जो किराएदार की हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो वेरिफिकेशन हो, चाहे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो। पीपल इस प्रोग्राम के थ्रू मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि आप जिसको भी कहीं पे भी एम्प्लॉय करते हैं, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, चाहे अपने घर के अंदर, या किसी को कोई मुलाजिम रखते हैं घर में, तो उनकी वेरिफिकेशन पुलिस स्टेशन से ज़रूर करवाएं ताकि पता चले कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है पीछे, और उसके बाद ही उनको किसी जगह पे आप एम्प्लॉय करें। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसी केस के हवाले से कि साद को बताइएगा फायजा कि अबडक्ट किया गया, उसको अगवा किया गया था या उसको बहला फुसला के बातों में लगा के फिर ही अपने साथ लेकर गए? नहीं, इट वाज नॉट अबडक्शन जी। उनको जानते थे। जो 18 साल का दूसरा लड़का है मुलजिम, वो इसके साथ गली मोहल्ले में खेलता भी होता था, तो क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा बहुत साथ का ट्रस्ट था तो उसको बहला फुसला के लेके गए हैं कि आपको ये दिला देंगे या वो दिला देंगे, एंड देन दे दोनों ने प्लान करके उसको। और इस केस में अलार्मिंग चीज़ ये, यूजुअली जैसे ज़ैनब वाला केस था वो अकेला रहता था वो बंदा, यहाँ पे ये फैमिली के साथ रहते हैं, तो दोनों ही बिल्कुल। तो ये चीज़ें बड़ी, अब आप कैसे गेस करें कि कौन ट्रस्टवर्दी है और कौन नहीं है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन।
बट थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फायद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला और हमें तमाम तरह अपडेट्स से आगाह किया। और आप ये देखिए, इन लोगों को कतन हम नफ्सियाती नहीं कह सकते। अब ये 7 वाले केस में 45 ईयर्स ओल्ड बंदा, अपने भी उसके बच्चे हैं, अपने बच्चों की पहचान होती है इनको, अपने बच्चों का पता होता है कि ये मेरी औलाद है, दूसरे की औलाद की परवाह नहीं होती, दूसरे की औलाद के साथ मुनज़्ज़म तरीके से उस बच्चे का ट्रस्ट जीतने के बाद, उससे दोस्ती करने के बाद इन्होंने उसके साथ ये मज़मूम हरकत की है।